बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर मैं ये बात करूं कि रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह मोदी हुकूमत या मोदी की जानिब से भेजने वाली फ़ौज ने जो चूहों वाली हरकतें की हैं, वो शायद ये समझ कर बैठे हुए थे कि जी पाकिस्तान के लोग सोए होंगे, पाकिस्तान की फ़ौज सोई होगी, पाकिस्तान के जो शेर हैं, सपूत हैं, वो सोए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बड़ी निहायती बुज़दिलाना हरकत की है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखा रहे हैं, जिसको हम लोग अपने मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, जिसको हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें आगाज़ कहाँ से हुआ है और उसके बाद आगाज़ होने के बाद जो सलूक फिर उसके साथ किया है, इससे भी ज़्यादा उनके साथ बनता था, जो कि अगर दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो फिर बनेगा। अगर मैं इस जगह की बात करूँ, मुरीदके का वो इलाका है जहाँ जिसे नंगल सादा कहा जाता है, और नंगल सादा के इस इलाके में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये वो मस्जिद है, ये उसका एडमिन ब्लॉक है। और एडमिन ब्लॉक के बिल्कुल अंदर इस तरफ जहाँ पे शीशे टूट चुके हैं, शीशे भी टूट गए हैं इमारत के बिल्डिंग के, यहाँ लोग मौजूद थे। और जो शहादतें हुई हैं इस एडमिन ब्लॉक के अंदर, मैं बताऊंगा 2 से 3 जगह एडमिन ब्लॉक के अंदर शहादत हुई है। एक बॉडी नीचे मौजूद थी, एक बॉडी छत पे थी और एक बॉडी अंदर मौजूद थी। 3 बॉडीज़ निकाली गई यहाँ पे, जो कि इंतजामिया की जानिब से बताया गया। वहीं पे आगे हैं ज़रा, वहीं पे दूसरी तरफ अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो ये कमेटी रूम है। आरिफ आगे हैं, ये कमेटी रूम है जहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि भाईजान ये लकड़ी के दरवाजे थे, मदरसा था, तालीम जहाँ पर दी जाती थी, लेकिन तालीम देने वाली जगह पे, 10 गाह की जगह पे एक नहायत बुज़दिलाना हरकत की गई। कमेटी रूम और दूसरे एक एडमिन ब्लॉक है। और अगर हम इस छत की बात करें, इस जगह की बात करें, देखें कि जब यहाँ पर हमला किया गया, इस बिल्डिंग को अगर आप देखें तो इस वक्त रेस्क्यू ने वो उसको टेपिंग करके बिल्कुल बंद कर दिया है, इसलिए कि जी ये किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकती है, ये छत किसी वक्त भी गिर सकती है। इस वक्त खतरा की घंटी है। सीधी सी बात करूँ, अगर मैं इसी तरफ से दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ता हूँ, आरिफ इस तरफ आओ, यहाँ मोड़ता हूँ तो ये पीछे मस्जिद है। और मस्जिद जो कि इबादत गाह है, ऐसी बुज़दिलाना हरकत आज तक पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह या इंडिया के साथ कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानियों के अंदर भी, पाकिस्तान में भी अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और जगह जगह के मसाइल के जगह जगह मलबा है, पूरा मुल्क का मीडिया यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त मस्जिद की तरफ मैं जा रहा हूँ, उस मस्जिद के भी आप हालात देख लें कि जगह जगह मलबा भी मौजूद है, और मलबे के साथ जितना लोहे का फर्नीचर है, ये लकड़ी के दरवाजे हैं, वो भी यहाँ पर वैसे ही पड़े हुए जैसे पड़े थे। और ये दिखाना मकसद है इंटरनेशनल मीडिया में कि जो सलूक इन लोगों ने किया। और इसके साथ साथ भी इस दरगाह की बात नहीं कर रहा, ये मुरीदके में मरकज़ है जिसे तैयबा मरकज़ भी कहा जाता है, जहाँ पे लोग तालीम हासिल करते हैं। जाए नमाज है, वैसी जाए नमाज़ें बिछी हुई हैं जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं। और इसकी छत का हाल देख लें आप, इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं। यानी ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि किसी मुल्क ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए, बुज़दिलाना हरकत करते हुए एक मदरसे को, एक दरसगाह को, एक तालीमी इदारे को निशाना बनाया। अगर इतनी जुर्रत थी, इतनी हिम्मत थी तो सामने आते, सामने से बात करते, हमारी फ़ौज से सीधी आकर लड़ाई करते, अगर इतना ही इनको लड़ने का शौक़ था। मैं इसके साथ आपको ये बता दूं कि जहाँ पर एक तरफ एडमिन ब्लॉक है, वहाँ पे ही जहाँ पे एक तरफ एडमिन है, वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पर 2 घर भी मौजूद हैं। इस तरफ से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर एडमिन ब्लॉक था, एडमिन ब्लॉक के बाद मस्जिद थी, और मस्जिद के बाद उस तरफ वो 2 घर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि उस वक्त मदरसे में तमाम बच्चों को छुट्टी थी, यहाँ पर कोई बच्चे मौजूद नहीं थे। जो मुंतज़मीन है मदरसे के, वो यहाँ पर मौजूद थे। जो 3 लोग थे, 3 अफराद थे, उनकी शहादत हो चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल का मीडिया को दिखा देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में दिखा देना चाहते हैं कि इंडिया किस हद तक एक बुज़दिल कौम है, इंडिया की मोदी सरकार किस हद तक एक बुज़दिल कौम है कि वो दरसगाहों को निशाना बनाते हैं, वो तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं। लेकिन वो याद रखें कि उनकी ये सारी कोशिश किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि फिर हमारे शाहीन जो रात को जाग रहे थे, फिर वो फ़िज़ा में थे, उनके जेट्स की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज रही थी, धाड़ रहे थे वो, और उस वक्त उनको भगाया यहाँ से कि जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान में मज़ीद अंदर घुसने की कोशिश की, उनको यहाँ से वापस भगा दिया गया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था कि जहाँ पे हम लोग मौजूद थे, यहाँ करीब ही गाँव है जिसे नंगल सादा गाँव कहते हैं, बिल्कुल बाहर है। मैं गाँव के लोगों से बातचीत करूँगा, और गाँव से लोगों से बातचीत करने के बाद आपके सामने ला दूँगा कि लोगों का जज्बा आज भी मौजूद है। लोग इस बुज़दिलाना हरकत की वजह से डरे नहीं है, वो अब भी पूरा मुकाबला करेंगे जैसे पहले मुकाबला करते हैं, और अपनी पाक फ़ौज की शाना बशाना मौजूद हैं। अब हम लोगों से बातचीत करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा मैं, मेरे साथ मौजूद हैं ADCR शेखुपुरा उस्मान जलील साहब। रात जो वाक़या पेश आया सभी जानते हैं, जो बुज़दिलाना हरकत की गई हिंदुस्तान की जानिब से, लेकिन कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर आने का, एक ADCR का, बाकी टीम का, एक इंटरनेशनल मीडिया का क्या मकसद है। उस्मान साहब हमें थोड़ा सा उस पर ब्रीफ कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी वालेकुम अस्सलाम। अभी थोड़ा सा बताएंगे, जो मैंने भी जिक्र किया है कि रात जो हुआ वो तो हो गया,
किस हद तक नुकसान हुआ है? फिर उसके बाद मोदी सरकार का कहना यह है कि जी हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के ठिकाने हमारे ऐसे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने ये देख लिया जी, फैसिलिटी हमने तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं उनको ये आज दिखाया है कि ये कौन सी फैसिलिटी है। ये एक फैसिलिटी है जी, गवर्नमेंट रन हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी है हमारी, जहाँ पे 4 तालीमी इदारे हैं। लड़कियों का एक स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है, दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। एक यहाँ पे एक मदरसा है जहाँ पे तलबा तालिबात यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और चौथा जो है वो हमारा एक पैरामेडिकल एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेडिकल के कोर्सेज़ होते हैं 2-2 साल के। तो ये चारों यहाँ पे इदारे कायम थे। और ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं, ये एक हमारा एडमिन ब्लॉक आपने देखा, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। मस्जिद जो है ये आपके अकब में है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इसके अलावा 2 रिहाइशगाहें हैं इसी लाइन में पीछे, बिल्कुल यहाँ गया था जी बिल्कुल, वहाँ पे वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। तो ये एक पूरी कार्रवाई की गई है जिसमें हमारी अनफॉर्चुनेटली 3 सिविल कैजुअल्टीज़ हैं जो कि हुई हैं, वो तीनों एडमिन ब्लॉक में हुई हैं। तो प्रॉम्प्टली जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया, और ज़िला इंतज़ामिया के जो साथ जितने भी सिविल इदारे हैं, रेस्क्यू 1122, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हमारा है, सिविल डिफेंस है हमारी, वो सब यहाँ पर मौजूद है। सब यहाँ पे। जिस वक्त ये मामला पेश आया उस वक्त मदरसे में कोई बच्चा नहीं था, कोई शख्स नहीं था सिवाय 3 लोगों के जो एडमिन ब्लॉक में थे? जी स्केलेटन स्टाफ यहाँ पे मौजूद था जो इसकी बिल्कुल एडमिन के लिए ज़रूरी था। बाकी जो बच्चे थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इसलिए शुक्र है कि यहाँ पे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। ये मैं जो देख रहा हूँ ये उनकी बाकियात हैं, उनके जो मिसाइल जो यहाँ पर चलाए गए, कुछ आइडिया है किस नौइयत का था, किस हद तक नुकसान और हो सकता था, या बचत हो गई, या जो नुकसान पूरा हो गया? जितना ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया था, अगर यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स वगैरह होते तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो नहीं थे वो लोग, तो उसकी वजह से स्ट्राइक्स जो थी वो ऑब्वियसली ज़्यादा नुकसान दे थी अगर यहाँ पे लोग होते तो। लेकिन कह रहे हैं कि 2 स्ट्राइक हुई, कोई कह रहे हैं 3 हुई। एग्जैक्ट फिगर्स क्या है उस्मान भाई? 3 से 4 स्ट्राइक्स हुई हैं, और उसकी वजह से ये हमारी डिफरेंट लोकेशंस में जो आप देख रहे हैं ये हमारी ये हिट हुई हैं बिल्डिंग्स, तो ये कम से कम 3 या 4 हमारी स्ट्राइक्स थी यहाँ। आज आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था, उनके ज़रिए हमने क्या पैगाम पहुँचाया? जी उनके ज़रिए पैगाम तो यही है कि हम एक पुरअमन कौम हैं, लेकिन हमें अगर इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, हम पे एक चीज़ प्रॉम्प्ट की जाएगी, तो ऑब्वियसली जो है हम जज्बात रखते हैं और एक जज्बा हुब्बुल वतनी भी है हम में, और ऑब्वियसली हम जो है वो हक पे भी हैं बिल्कुल। और यही मौक़िफ़ हमारा इंटरनेशनली भी है, और ये हम नेशनली भी अपना यही मौक़िफ़ रखते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी ऐसा कुछ होगा, तो जैसे हमने इसको रिस्पॉन्ड किया वेरी टाइमली, तो हम तमाम ऐसी चीज़ों को निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तमाम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। हमारी की हाल है डाडा? ठीक है भाई। तो भाई राती जो आवाज़ आई है वाह आवाज़ सी? हाँ जी सही सी बात। वो तो सुक्की टाइम की और से सुते सो? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਪੈਨ 2 ਪੈਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। आज सब कुछ ठीक देगा, फौजा है ना लड़ती भी ना सारी रात लड़ते तो रहे ने साडे फौजी, ते फिर काला डर? सही है का लड़ते रहे ने सारे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। साडे फौजी भरा लड़ते भी ने डट ले, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मदद दवे, अल्लाह सोना ਨੂੰ तंदरुस्ती दवे, अल्लाह सोना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ या मौला जित जान अल्लाह सोने। अज तो साडी ये दुआवां ने जितना नहीं होना ने, जे ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। जाजी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र है अल्लाह दा जी। ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ? हाँ जी, कितना अर्सा हो गया इतने बड़े देर दे हम बाबा चलदे थे। ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ? सर असां वैसे वेख्या नहीं ते बंब 3 डिगे ना, वो खड़ा के तो होंदे रहने, वो असां सुने ने। वो है मेरा 1-12 का टाइम सी, 12 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। हाँ जी, 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨ ਗੇਟ, ਉਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 800 ਘਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ 800 ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, 3-4 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ। 4 ਧਮਾਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ 12 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, 3 ਹੋਏ। उस तो बाद क्या हाल चाल है, क्या मंजर था भाईजान रात को? इधर ही रहायश है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਦੱਸੋ? औलाद बमबारी हुई है, मिसाइल वगैरह गिरे ने, ठीक है ते लेकिन ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ? 3 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 डिगे ने। ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ? 12:26-27 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਉਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਇਸਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਅਕੀਦਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਖੌਫ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 65 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 71 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਛੇੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਰਾਤੀ ਖੁਦ ਗਏ ਆ, ਜਾਇਬ ਕੁਆ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੈयद वाला, डेरा सैयद वाला। ਸੈयਦ वाला, डेरा सैयद वाला इसका एग्जैक्ट नाम है। किन्नी फासले च किन्ने अगे हैगा जिथे होया काम? तकरीबन 200 मील है तकरीबन। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਾਗੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਟਨਾ ਇਟ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਤ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚੂਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ? ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਯਕਦਮ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਕਦਮ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਬਣੇ ਛੇੜੀਦਾ। ਤੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਘਰ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ 100 ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਛੱਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਏ ਨੇ? ਕੌਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਬੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਸਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, UN ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜੋ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਉਧਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਚਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ इंशाल्लाह, पूरा जवाब मिलेगा, अल्लाह दे हुक्म मिलेगा। भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? नहीं, ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਰੀਦ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਜਿਸ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? अपना सलामतपुरा। सलामतपुरा ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ? तो काफ़ी है 10-15 किलोमीटर। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? धमक आई है, वो हबड़ा दबड़ी पै गई, भज्जे फिर अपने अपने जान। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਬੰਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਧਮਕ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁੱਟ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਮਾਸੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 80 ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਆ। ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ। ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾਲ ਦਸਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਾਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਖੁਦ, ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਫ ਕਰੇ 4 ਹੋਏ ਸਨ ਬਸ? ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਡ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਮ ਤੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਤਰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ। ਐ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂਤਰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਮਜ਼ਾਲ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਤਰ ਨਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲੈ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤੀ ਡਰਾਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਾ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाक फौज, पाक आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे भाई जनाब? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये ना इनकी हमें ना पहले खबर मिल गई थी, ये 8-10 दिन से ना पता चल गया। उनका निशाना काफ़ी देर पहले का ना इधर था, 2017 में भी एक मसला बना था, तभी उन्होंने ना मरकज़ तैयबा को निशाना बनाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब अल्लाह ताला ने हिफाजत की। कुछ दिन पहले इन्होंने ना रात को हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की तरफ से आप जानते हैं कि तूफ़ान आया एक, और किस तरह का तूफ़ान था ये तो सब जानते हैं, पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफ़ान। उसमें वो यानी कि उसमें भी नाकाम हो गए वो। अभी पता था कि हमला इन्होंने करना है, इन्होंने निशाना बनाया हुआ है,
तो इधर से हमें जो है छुट्टियां दे दी गई। ये कैसे पता था, किसको पता था ये बात? ये क्योंकि मोदी ने उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उधर हमले हो रहे हैं ना, वो उनके अपनी आर्मी ने उनकी इंडिया की आर्मी ने कहा कि ये इन्होंने खुद किए हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो पहलगाम वाक़या है ना, अब वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप कह रहे हो कि हमें पता था कि ये होना था यहाँ पे। आने लगा हूँ मैं। इन्होंने ना जब इल्ज़ाम लगाया, फिलहाल यही पता चल रहा है कि 7-8 बंदे जो हैं वो शहीद हुए हैं, यही पता चल रहा है। मौजन था या पता नहीं कोई सिक्योरिटी वाला था जो मस्जिद में था, वो भी शहीद हुआ। तो और जो लोग पूछ रहे हैं कि नुकसान तो नहीं हुआ, उनको क्या पता कि मस्जिद जो शहीद कर देगी है, इससे बड़ा नुकसान क्या है। फिर उन्होंने ना बच्चों को छुट्टियां दे दी पहले कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। इन पर इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। इन्होंने जो कुछ किया है इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने जो लेना है ना, वो जानते नहीं है, उनके जहन और ख्याल में भी नहीं है। अभी मेरे जहन में वो आयत नहीं आ रही जो उनके मुताल्लिक है, जो अज़ाबुन शदीद, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। और इंशाल्लाह। और इन्होंने ना बहावलपुर में उधर भी एक मदरसा है। तो लेकिन मुझे बताएं कि मदरसा रातू खाली था जब ये धमाका हुआ? कोई नहीं था मदरसे में? हाँ जी, मदरसे में कोई नहीं था। फिलहाल यही पता चल रहा है कि 7-8 बंदे जो हैं वो शहीद हुए हैं, यही पता चल रहा है। और एक सुनने में आया कि मौजन था या पता नहीं कोई सिक्योरिटी वाला था जो मस्जिद में था, वो भी शहीद हुआ साथ। और जो लोग पूछ रहे हैं कि नुकसान तो नहीं हुआ, उनको क्या पता कि मस्जिद जो शहीद कर देगी है, इससे बड़ा नुकसान क्या है। इसमें कोई शक नहीं, इंशाल्लाह जानी नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ जी। हम चोट कहाँ से लगी, वहाँ से तो नहीं लगी? नहीं, ये तो एक्सीडेंट हुआ था मेरा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हमारी आर्मी, हम अपनी आर्मी के साथ हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, हमेशा हमेशा उनके साथ रहना पड़ेगा भाई। और अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल में ना हमारी आर्मी उनके पास मुसल्लत करनी है इंशाल्लाह। रात को जो उनके साथ हुआ ना, जो इंशाल्लाह और होगा, पीछे भाग के मारा है, और होगा इंशाल्लाह। आगे भी होगा। लॉक शॉट था, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। इंशाल्लाह आपको पता नहीं आपने किससे पंगा लिया हमसे। इंशाल्लाह इनको पता चलेगा। पहले तुसी भी इधर हो? हाँ जी भाजी। कितना अर्सा हो गया थे रहंदे? तकरीबन मैनू हो गए 25 साल। तुसी भी पिंड छड़ के जा रहे हो कि इत्थे ही हो? फिलहाल तो इत्थे ही हां। बच्चे बुच्चे अपने बच्चे खिलाते लगे, अगे खिलाते ने? कल्ले इत्थे रहना? कल्ले इत्थे रहने। राती जब मंजर की सी? फिर मंजर तो बड़ा बुरा ही राती इत्थे। अखीर ही मंजर होया थे। अखी वेखिया सी? अखी वेखिया हम ते। की हो रहा सी? पर धमाके बड़े ना, किते 4 बंब इकट्ठे मारे ने इत्थे। मस्जिद एक 3 मस्जिद ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਗਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। 3 शहादतें हुई हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। 3 शहादतें हुई हैं। 3 शहादतें हुई हैं। तीनों कौन थे? ये नहीं पता कौन थे, वो अंदर की वो जो मस्जिद के मतवली वगैरह थे, मस्जिद के इंतजाम जो संभालते थे। 3 लोग वो थे देते थे, और तहज्जुद गुजार लोग थे। तो और तहज्जुद का टाइम हो रहा था, तो इबादत के लिए गए थे वो मस्जिद में। वो रात के वक्त वहाँ पे जिस सामने क्या घर के करीबी बम गिरा, घर पे भी गिरा ना, तो घर में नहीं लोग थे? तो मस्जिद के करीबी एक घर था, वो उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मिसाइल जो बम वजह मस्जिद के ऊपर गिरा था, तो वो साथ भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ? उनका नहीं पता, और मस्जिद का हुआ, और मस्जिद के अंदर जो 3 अफराद थे वो उनका सुना हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठे भाईजान, की हाल जे? मेरा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है, सब खैरियत है? इधर ही रहाइश है अपनी? नहीं, वो 2 कमरे बाजार इधर गई हैं। इधर गई है ना जी? वो देखने मरकज आए थे जी। मरकज तैयबा कहते हैं ना उसे? हाँ तैयबा गई थे ना? हाँ जी। रात जब हालात हुए हैं, आवाज़ वहाँ तक पहुँची जहाँ पर रहते हैं? जी। फिर बहुत दौनसाना खतरनाक वाक़या पेश आया, और ये इन्होंने वैसे अच्छा काम नहीं किया, बुज़दिल काम किया इन्होंने। ऊंची आवाज़ में बोलो ना कि गलत काम किया है। बड़ी हाँ, आवाज़ आ रही है उस्ताद। मोदी काम किया है ना इसमें। और गरज मोदी ए आवाज़ सही दी है। हूं दसो ने की कीता? मोदी ने गलत काम कीता वे, वाला काम कीता वे। इहदे जो बंदे वाली गल ही कोई नहीं हैगी। गोवनो गां दा मूत पींदा, गां दा मूत पीण वाला पता नहीं कितों सोच जी। इस तरह ही चलेगी, इंज ही चलेगी भाई इंशाल्लाह। इस तरह ही चलेगी, इंज ही चलेगी। अगर जे गां दा मूत्र पीता है ना, बच्चे अगो आके वहा दर अगो करके वहा, फिर तेनू पता लगेगा कि तू कीता की है। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਤਾ ਸਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੌ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 5 ਤਿਆਰੇ ਰਾਤ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉਸ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਪੜੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ ਕੋ 35 ਸਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ ਚੱਲਦੇ ਚੁਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਫੌਜ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭੈੜੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਰ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ। ਮੋਤੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਲਾਗ ਲੜੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਰਦ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਿਆ ਆ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਣੇ ਨਾ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਬਣੇ, ਮੋਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਨਾਨਾ। ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਖਲੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਡੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਡੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਾਨੇ ਹਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਭਲਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਗਲਤ ਪਿਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਤ ਵੜ ਗਿਆ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਵੜਿਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਐਡਾ ਹੀ ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਚੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਨੱਸ ਉਠਿਆ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੀ ਬੁਜ਼ਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਲੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਵੇ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰਦੋ ਅਮਲ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣਾ ਭਾਣ। ਓ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਫਿਰ। ਇਹ ਜੇ ਗਾਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ। ਉਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਭਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਚੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਜਾਲ ਚੱਲੇ, ਬੰਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ 3-4 ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਡਰ ਗਈ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰੀ।
ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵੇ ਹੁਣ ਆਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਤੇ ਆ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਹੁਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਝਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇ। ਰਾਤੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਣ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਰੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਅੱਲਾ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਮਰਕਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਯਬਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। नाज़रीन, मैं जिस इलाके में मौजूद था, जिस गांव में, पिंड दा ਤੁਹਾਡਾ एग्जैक्ट ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जी शान भी पिंड ਦਾ ਨਾਂ नंगल सादा। लंगल सादा गांव है, जहां पर करीबी वो जगह थी जहां पर धमाका। अगर मैं पीछे आपको मुड़ के दिखाऊं ना, हम लोग वहाँ पर इसलिए नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी हमारी टीम भी वहाँ पे वर्किंग कर रही है, वहाँ कवरेज कर रही है। और इस इलाके में इसलिए मौजूद था कि जितने यहाँ पे रहायशी हैं, गाँव के जो लोग हैं, उनके बारे में हम पूछ रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि रात को जो मनाजिर थे वो आपके सामने क्या हालात थे, कोई डर या खौफ या कुछ ऐसी बात तो नहीं थी? तो हम इस वक्त भी मोदी को और उसकी मीडिया को और उसकी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि अखा खोल के वेख लें मोदी,
ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ गालियाँ भी निकाल रहे हैं। मैं पंजाबी जो कहूँ ना, मेरा अपने जज्बात कंट्रोल इस वक्त नहीं हो रहे, जो हालात इस वक्त हो रहे हैं या जिस वक्त हम लोग बातें कर रहे हैं। और जितने लोगों से मेरी अभी तक बातचीत हो रही थी, सबका कहना यही था कि भाईजान हम इस गांव में मौजूद हैं और रहेंगे। रात 12 बजे के बाद बुज़दिलों की तरह जो आप लोगों ने हरकत की थी, जो हिंदुस्तान ने हरकत की थी, और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करके उसका भरपूर जवाब हमारी पाक आर्मी, हमारी पाक फ़िज़ाइया और हमारी नेवियल आपको दे चुकी है। और आइंदा अगर ऐसी दोबारा बुज़दिलाना हरकत करने की कोशिश की तो याद रखें, जिस गाँव में आप लोगों ने हमला करने की कोशिश की है या हमला किया है, जहाँ पर एक मरकज़ था, जो कि एक मदरसा था, जहाँ पर तालीम दी जाती है, एक तालीमी इदारे में बुज़दिलों की तरह जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने हमला कर दिया। अगर इतना ही शौक़ था, इतना ही जुनून था, इतना ही दिल कर रहा था, तो आते पाक फ़ौज के सामने, बॉर्डर पे आमने सामने आते, बुज़दिलों की तरह, चूहों की तरह अंदर आके रात को हमला किया। और फिर उस वक्त जो फेंटा साढ़े को तुहानू पिया है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स से आपको फेंटा पड़ा है, जो आपको पाकिस्तान आर्मी से फेंटा पड़ा है, मेरे ख्याल से वो तारीख रकम करेगा। और मोदी एक बार दोबारा अंदर एंटर होने के लिए ना सोचेगा कि मैं दोबारा ऐसी गलती करूँ या नहीं। प्रोग्राम का यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।